আমরা 12-এর রিলেশন নিয়ে আগের দিনে একটা পিরিয়ড করেছিলাম। আজকে সেকেন্ড পিরিয়ড রিলেশন নিয়ে। রিলেশন আমরা লাস্ট বলেছিলাম দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ রিলেশন। তো তার মধ্যে হচ্ছে আইডেন্টিটি রিলেশন, আইডেন্টিটি TITY, আইডেন্টিটি রিলেশন। আইডেন্টিটি রিলেশনটা কি? লেট capital A be a given, capital A be a given non-empty set, empty EMPTY, capital A be a given non-empty set. Here the identity relation, the identity TITY, identity relation RELATIN, the identity relation on A, the identity relation on A to itself, identity relation on A to itself is symbolized SYMBOLIZED, symbolized by I suffix A, and it is denoted by, and it is denoted DENO by denoted বা defined লিখলে হয়, and it is defined DEFINED, defined as কিরকম I suffix A equal to set of x comma x such that x belongs to A। মানে আইডেন্টিটি রিলেশন হলে পরে প্রত্যেক অর্ডার পেয়ারের এলিমেন্টগুলো সমান থাকবে, একই থাকবে। প্রত্যেকটা অর্ডার পেয়ার, তার প্রত্যেকটা অর্ডার পেয়ারের এলিমেন্টগুলো ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড এলিমেন্ট সমান থাকবে। যতগুলো অর্ডার পেয়ার রাখবে তার সবগুলো হচ্ছে সমান। তাহলে কী হলো? এ বি এ গিভেন নন এমটি সেট, the identity relation on A to itself is symbolized by IA, it is defined and এটা is the identity relation. Let উদাহরণ যদি তুমি দাও, let A equal to 1 2 3, তাহলে IA টা হলে পরে কি হবে? সেট অফ 1 1 হবে, 2 2 হবে, 3 3, এটা হচ্ছে IA। A be a given non-empty set, identity, this is a relation, অর্ডার প্রত্যেকটা অর্ডার পেয়ারের মধ্যে কী আছে? একটা কানেকশন আছে। কি কানেকশনগুলো? কি বোথ এলিমেন্টস আর ইকুয়াল, এটাই রিলেশন। রিলেশন অন A to itself is symbolized, the identity relation on A to itself is symbolized by IA, এই প্রতীকটা দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে, and it is denoted by এটা। এটা পূর্ব কী করে? I suffix A equal to set of XX such that এই কোলনটা মানে read as এরকম ভাবে পড়বে, read read as I suffix A মানে identity relation of A, identity relation RELATIN, identity relation of A to itself equals to set of x comma x such that x belongs to A, x belongs to A, x belongs BELONG belongs to A, x এলিমেন্টটা A সেটে থাকবে। এবার হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ রিলেশন, রিফ্লেক্সিভ REFLEXIV, রিফ্লেক্সিভ রিলেশন। রিফ্লেক্সিভ রিলেশনের ডেফিনেশনটা কী আছে? লেট A be a given non-empty set, A be a given non-empty set, let A be a given non-empty set, non-empty EMPTY, A be a given non-empty set, a relation R on set A relation R on set a relation R on the set A, and the set A is said to be reflexive, FLEXIV মানে সসম, if
every element of A, if every element, E-L-E-M-E-N-T, every element of A is related, R-E-L-A-T-E-D, related to itself. Every element of A is related to itself. Every element of A is related to itself. A be a given non-empty set. A relation R on set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. এটা বোঝার জন্য আমরা এরকম চিন্তা করতে পারি, ধরো let A equal to 1 2 3 আছে, আর let capital R be the relation RELA relation on A defined by DEFINED, defined by X greater than Y, where X comma Y belongs to, এখানে x comma y হবে, এখানে where x comma y belongs to A, x y এলিমেন্ট দুটোই এ সেটের মধ্যে থাকবে। তাহলে x যদি গ্রেটার দেন ওয়াই, এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই হলে হবে না, এক্স গ্রেটার ইকুয়াল যদি ওয়াই লিখি তাহলে কী হবে, আর ইকুয়াল টু, দরকার না এটা, আমি রিফ্লেক্সিভ রিলেশন বলছি, লেট ডেল্টা ইজ দি set of triangles, triangles, triangle in a Euclidean plane, Euclidean Euclidean plane, and delta 1 be any triangle, in the set delta if capital R denotes denotes the relation, the capital R denotes the relation similar to SIMILAR, similar to, capital R denotes the relation, is a relation similar, denote the relation similar to, then R is reflexive, FLEXIV, reflexive on delta, because B is CAUSE, because delta 1 is similar to, similar MILAR, similar to delta 1, that is delta 1 or delta 1, মানে each triangle is similar to itself, each triangle is similar to itself. A be given, আমরা রিফ্লেক্সিভ রিলেশন লিখছি, A be given non empty set, তো আর a relation R on set A, relation R on set is said to be reflexive if every element of A is related to itself, প্রত্যেকটা এলিমেন্ট সেই সেটের সঙ্গে রিলেটেড থাকবে। আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, তো let n be the set of natural number, let capital N denotes denotes the set of natural number, NATURAL, natural number, capital N denotes the set of natural number, তো
The relation are on this set of natural defined by the relation are on the set of natural number natural natural number is defined defined by তোমার set of xy belongs to R imply x divides 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 y. তো এখানে দেখো here n মানে কি সেট অফ ন্যাচারাল 1 2 3 4 5 6 এরকম চলবে since each natural number natural number is divisible by divisibly divisible by itself. প্রত্যেকটা ন্যাচারাল নাম্বারই সেই সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য। দ্যাট ইজ তোমার x divides x divides x where x belongs to n. অতএব R is reflexive FLEXIV reflexive on n. আরটা হচ্ছে রিলেশনটা হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ সসম ওই n সেটের উপরে একটা সসম সম্পর্ক। তাহলে দুটো রিলেশন হলো। এরপর আমরা লিখব সিমেট্রিক রিলেশন। সিমেট্রিক রিলেশন ব্যাপারটা কীরকম? SYMMETRIC symmetric relation. Let capital A be a given non-empty set, non-empty EMPTY non-empty set. The relation are on the set A is said to be symmetric. SYMMETRIC symmetric if A comma B belongs to R imply B comma A belongs to R. মানে এ বি অর্ডার পেয়ার যদি আর এ বিলং করে বি কমা এ বিলংসটাও আর এ যদি বিলং করে তখন তাটাকে সিমেট্রিক রিলেশন বলা হবে। যেমন ধরা যাক লেট একটা উদাহরণ দিচ্ছি এক্সাম্পল লেট ক্যাপিটাল ডেল্টা ডিনোটস দি সেট অফ ট্রায়াঙ্গলস TRIANGLS set of triangles in an Euclidean plane Euclidean CLIDIAN Euclidean plane. Let capital D denotes the set of triangles in the Euclidean DEAN হবে DEAN Euclidean মানে EUCLIDEAN আগের বানানটা ভুল ছিল। Capital delta denotes the set of triangles in an Euclidean plane. The relation are similar 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 to on delta is a symmetric relation SYMMETRIC symmetric relation. এটা একটা সিমেট্রিক রিলেশন হবে কেন? because because delta 1 আর delta 2 imply মানে delta 2 আর delta 1 ব্যাপারটা কি where delta 1 delta 2 belongs to delta. এখানে
আর ডেল্টা ওয়ান আর ডেল্টা টু মানে ব্যাপারটা কি, এখানে ডেল্টা ওয়ান ইজ সিমিলার টু ডেল্টা ওয়ান ইজ সিমিলার SIMI LAR similar to delta 2 imply delta 2 is similar SIMI LAR similar to delta 1 তাই তো হয় প্রথম ত্রিভুজ দ্বিতীয় ত্রিভুজের সঙ্গে সদৃশ হয়, দ্বিতীয়টা প্রথম ত্রিভুজের সঙ্গে সদৃশ্য হবে। এখানে ডেল্টা 2 ডেল্টা 1 এই দুটো কি ওই সেট দুটো যে ডেল্টা সেটের মধ্যে আছে, সেট অফ ট্রায়াঙ্গেলসের মধ্যে রয়েছে, তাহলে সিমেট্রিক রিলেশন হবে। আবার আরেকটা উদাহরণের কথা ভাবি, let capital L denotes the set of triangles, set of lines denotes the set of lines in a plane. in a plane ওখানে ইউক্লিডিয়ান প্লেন লিখলেও হতো, বা ওখানে ইউক্লিডিয়ান ওই EUCLIDEAN ইউক্লিডিয়ান প্লেন একই কথা, এমনি প্লেন মানে ইউক্লিডিয়ান প্লেনই। তো let capital R denotes denotes the relation key relation perpendicular to a perpendicular there the relation R denote the relation perpendicular to on L. So now if we consider CUNSIDER consider L1 L2 belongs to capital L, L1 L2 যদি L যে সেট অফ লাইন্স রয়েছে ইনফাইনাইট সেট অফ লাইন, একটা তলের মধ্যে ইনফাইনাইট সেট অফ লাইন থাকে, তাহলে L1 L2 যদি দুটো আমরা লাইন কল্পনা করে নিই, clearly L1 small l1 is related to L2 imply L2 is related to L1 মানে L1 is perpendicular to L2 imply L2 is perpendicular to L1, অতএব মানে R is symmetric, R is symmetric মানে যে R মানে এখানে perpendicular to, R means মানে রিলেশন কি perpendicular to is symmetric 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 on L state L লাইনের উপরে L হচ্ছে সেট অফ লাইন্স ইন এ প্লেন পারপেন্ডিকুলার। আবার দেখো যদি আমরা আরেকটা উদাহরণের কথা ভাবি, let capital delta denotes DENOTES, let n denote this, n denotes 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 the set of natural numbers, NATURAL natural numbers. The relation R on n is not symmetric 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 কেন ভাই symmetric নয়, because because the relation are defined by defined by x divides y DIVIDES x divides y, where x comma y belongs to n. The relation R defined by x divides y, where xy belongs to R, is not symmetric 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 নয়। কেন সিমেট্রিক নয়, তোমার n means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এরকম চলবে,
ক্লিয়ারলি তোমার 2 divides divides 2 divides say 4, but 4 does not divide divides divides 2 2 divides 4 2 4 के भाग करे 4 करे ना तो मैंने মানে ডিভিজিবল বাই দ্য অতএব দ্য রিলেশন divisible by divisibly divisible by the relation are divisible by on the set capital N is not symmetric 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 নয়। এরপরে আমরা পড়ব অ্যান্টি সিমেট্রিক রিলেশন। আচ্ছা অ্যান্টিসিমেট্রিক রিলেশন ঠিক আছে হয়ে যাক। অ্যান্টিসিমেট্রিক রিলেশন ব্যাপারটা কি? ANTI অ্যান্টিসিমেট্রিক SYMMETRIC anti-symmetric relation. Let capital A denotes denotes the set of capital A denotes a non-empty set, denotes a non-empty non-empty EMPTY non-empty set. Capital A denotes non-empty set. The relation R on A is said to be an anti-symmetric SYMMETRIC anti-symmetric relation R on A is said to be an anti-symmetric relation if AB belongs to R, comma BA belongs to R, imply A equal to B for all A comma B belongs to A. For all AB belongs to A. A denotes this. Let A be a non-empty set. একটা অশূন্য সেট। তারপরে কি দ্য রিলেশন আর সেটা আর সম্বন্ধটা অন এ ইজ সেড টু বি অ্যান্টিসিমেট্রিক রিলেশন ইফ এ বি বিলংস টু আর বি এ বিলংস টু আর ইমপ্লাই এ বি এ সমান বি ফর অল এ বি বিলংস টু এ। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। লেট delta denotes 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 the set of triangles TRIANGLES. Capital delta denotes the set of triangles in an Euclidean plane. In an Euclidean 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 plane are the relation congruent to the relation congruent congruent GRUNT congruent to এখানে কর্বন সর্বসম এখানে সিমিলার টুটা অ্যান্টিসিমেট্রিক রিলেশন হবে না। দ্য রিলেশন কনগ্রুয়েন্ট দ্য রিলেশন আর আমি যেটাকে আর বলছি সেটা যে কনগ্রুয়েন্ট টু একটা রিলেশন সর্বসমতা আর কি। দ্য রিলেশন আর on delta A is an antisymmetric SYMMETRIC antisymmetric relation। কেন ভাই? if delta 1 is congruent to delta 2 if delta 1
বা এরকমভাবে বলো, ইফ ডেল্টা ওয়ান কমা ডেল্টা টু বিলংস টু আর, মানে ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা টুর সঙ্গে কনগ্রুয়েন্ট, কমা ডেল্টা টু কমা ডেল্টা টু ইজ কনগ্রুয়েন্ট উইথ ডেল্টা ওয়ান, দিস ইমপ্লাই ডেল্টা ওয়ান ইকুয়াল টু ডেল্টা টু। যদি প্রথম ত্রিভুজটা দ্বিতীয় ত্রিভুজের সঙ্গে সর্বসম হয়, দ্বিতীয় ত্রিভুজটার সঙ্গে প্রথম ত্রিভুজের সঙ্গে সর্বসম হয়, তাহলে ওই দুটো ত্রিভুজ অবশ্যই সমান হবে, কনগ্রুয়েন্ট। ওই জন্য কি এটা অ্যান্টি সিমেট্রিক রিলেশন। কিন্তু সিমিলার টুটা অ্যান্টি সিমেট্রিক রিলেশন হবে না, কারণ সিমিলার টুর ক্ষেত্রে কি হয়, দুটো ট্রায়াঙ্গেল এরা মানে সাইজে ছোট বড় থাকে, মানে কোণগুলো সমান। টু ট্রায়াঙ্গেলস আর সেড টু বি সিমিলার ইফ দেয়ার অ্যাঙ্গেলস আর ইকুয়াল, but congruent angle, definition of congruent angle, two triangles are said to be congruent to each other if their sides are all equal, angles are equal, area are equal, সব দিক থেকে সমান। সর্বসম হচ্ছে congruent মানে সব দিক থেকে সমান, আর সিমিলার টু মানে ওদের অ্যাঙ্গেলগুলো সমান, এর আর বাহুর অনুপাতগুলো তখন সমান হবে, সেটা আলাদা। কিন্তু এখানে কোণগুলো যদি সমান থাকে, ত্রিভুজ দুটো ছোটো বড়ো হবে, ছোটো বড়ো হলে সর্বসম হয় না। মানে আমরা অন্যদিকে চিন্তা করতে পারি, এভরি কনগ্রুয়েন্ট ট্রায়াঙ্গেল সিমিলার, বাট অল সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল ইজ নট কনগ্রুয়েন্ট। এবার হচ্ছে আমরা ট্রানজিটিভ রিলেশনের কথা ভাববো। ট্রানজিটিভ, TRANSITIV, ট্রানজিটিভ রিলেশন, সংক্রমণ সম্পর্ক। সংক্রমণ সম্পর্কটা কীরকম? লেট ক্যাপিটাল A be a non-empty set, be a non-empty EMPTY non-empty set, ক্যাপিটাল A হচ্ছে একটা non-empty set, মানে তার এলিমেন্ট আছেই। the relation R on A is said to be transitive, TRANSITIV, transitive if A comma B belongs to R, comma B comma C belongs to R, imply A comma C belongs to R। এই রিলেশনটা হোল করলে তখন আমরা কি বলবো? কনগ্রুয়েন্ট, এই ট্রানজিটিভ সংক্রমণ সম্পর্ক। ট্রানজিটিভ, TRANSITIV, ট্রানজিটিভ রিলেশন, RELATION, এটা কি বাংলাটা হচ্ছে সংক্রমণ, ক্রমণ। আর যেটা আমরা বললাম সিমেট্রিক, SYMMETRIC, সিমেট্রিক রিলেশন, ওটা হচ্ছে প্রতিসম সম্বন্ধ আর কি। আর অ্যান্টিসিমেট্রিক বিপ্রতিসম, অ্যান্টিসিমেট্রিক যদি হয় ওটা বিপ্রতিসম সম্পর্ক। আর যেটা তার আগে বললাম রিফ্লেক্সিভ, REFLEXIV, এটা হচ্ছে সম। আর আইডেন্টিটি রিলেশন, আইডেন্টিটি রিলেশন একক সম্বন্ধ। তো এটার উদাহরণ বুঝি, ট্রানজিটিভ রিলেশনের বাস্তব উদাহরণ দেখা যাক। লেট এবার একটা আলাদা উদাহরণ দিই। লেট ক্যাপিটাল A denotes the set of lines in a plane. Capital L denotes the set of lines in a plane. So the relation are ki parallel to, PARALLEL, parallel to on L is a transitive, TRANSITIV, transitive relation. The relation are রিলেশনটা কি? প্যারালাল টু, সমান্তরাল, অন এল সেটের উপরে যে প্যারালাল সম্পর্কটা, এটা কি ট্রানজিটিভ রিলেশন, বিকজ BECAUSC, বিকজ L1, L2 যদি বিলংস টু R হয়, মানে L1 আর L2 সঙ্গে প্যারালাল,
L2 is related parallel to L3. L2 this imply L1 must be parallel with L3. প্রথম লাইনটা যদি দ্বিতীয় লাইনের সঙ্গে প্যারালাল হয়, দ্বিতীয় লাইন তৃতীয় লাইনের সঙ্গে প্যারালাল হয়, তাহলে প্রথম আর তৃতীয়টা প্যারালাল হবেই। ট্রানজিটিভ রিলেশন। আরেকটা উদাহরণের কথা আমরা ভাবতে পারি, let Z denotes DENOTA denotes the set of integers. Z denotes the set of integers. The relation are is greater than, the relation are আরটা কি is greater than, GREATER, the relation R is greater than on Z is a transitive relation, TRNSITIV, transitive relation. কিরকম? clearly 5, 3 belongs to R, মানে 5 3 থেকে বড়। আবার 3, 3 is greater than 2, this is also belongs to R, তাহলে this imply 5, 2 belongs to R, transitive relation. Z the set of integer, যেটা হচ্ছে অখণ্ড সংখ্যার সেট, the relation R is greater than, অপেক্ষা বড় হবে, প্রথমটা বড় দ্বিতীয়টা ছোট, is greater than on Z is a transitive relation. এরপরে আমাদের যেটা রইল কি ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন, আরেকটা রিলেশন আমাদের রয়েছে সেটা ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন। তাহলেই সবকটা সম্বন্ধ হয়ে যাবে। এরপরে এদের উপরে কিছু প্রবলেম আছে, সেগুলো সলভ করতে হবে। ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন, EQUIVALANC, ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন, RELATION, এটা সমতুল্যতা সম্বন্ধ, সমতুল্যতা সম্বন্ধ ব্যাপারটা কীরকম? let A be a non-empty set, let capital A be a non-empty set, capital A be a non-empty set. The relation R, relation relation R on A is said to be an equivalence relation, EQUIVALANCA, equivalence relation if it is number 1 reflexive, FLEXIV, number 2 symmetric, SYMMETRIC, number 3 transitive, TRANSITIV, transitive. এই তিনটা রিলেশন যদি হোল্ড করে দেন দ্যাট রিলেশন ইজ কল্ড কি ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন। যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, এখানে let delta denotes set of triangles, দিয়ে বারবার বলবো, set of natural number, equivalence relation, let delta denotes DENOTA denotes the set of triangles in a plane. The relation
similar to, the relation are ki similar to, similar, similar to is an equivalence relation, equivalence, balance, balance relation. যদি বলো কেন, তো রিলেশন বিকজ BECAUS, বিকজ কারণটা কি, নাম্বার ওয়ান, every triangle triangle, every triangle is similar to itself. Every triangle is similar to itself, that is delta 1 are delta 1 similar delta 1, অতএব R is reflexive, FLEXIV, reflexive on delta দিয়ে এটাকে 1 নম্বর দেব। every triangle is similar to itself, প্রত্যেকটা ত্রিভুজই তার সঙ্গে সদৃশ্য। নাম্বার 2, we know if delta 1 is similar to delta 2, then delta 2 is also similar with delta 1. If delta 1 is similar to delta 2, then delta 2 is similar with delta 1. অতএব আর where কি delta 1 delta 2 belongs to delta, অর্থাৎ R is a symmetric, SYMMETRIC, symmetric relation। আরটা হচ্ছে symmetric relation, 2 নম্বর দিলাম। 3 নম্বর, আমরা জানি if delta 1 is similar to delta 2, delta 2 is similar with delta 3, delta 2 is similar with delta 3, but delta 1 is similar to delta 2, delta 2 similar to delta 3, then this imply delta 1 is similar to delta 3। প্রথম ত্রিভুজ যদি দ্বিতীয় ত্রিভুজের সঙ্গে সদৃশ্য হয়, দ্বিতীয় ত্রিভুজ তৃতীয়র সঙ্গে সদৃশ্য হলে প্রথমটা তৃতীয়টার সঙ্গে সদৃশ্য হবে। এখানে কি হোয়ার বা এখানে হোয়ার কি হচ্ছে delta 1 delta 2 delta 3 belongs to delta, অতএব R is transitive, TRANSITIV, transitive on delta, transitive on delta। তাহলে আমরা এটাকে আমরা 3 নম্বর দিচ্ছি। তাহলে কম্পেয়ারিং 1 2 3, comparing 1 2 and 3, we can say 1 2 3 তুলনা করে বলতে পারি কি R is an equivalence, EQIVALANCE, equivalence relation। R is an equivalent relation on delta। এগুলা পড়ে নেবে, এরপরে আমরা পরীক্ষায় যে সমস্ত সমস্যাগুলো আসে সেই উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাব। A relation R on the set of natural number n, প্রবলেম বলছি 1 নম্বর অঙ্ক, a relation R, RELATION, a relation R on the set of natural number NATURAL, natural number capital N, capital is defined DEFINED, defined by x comma y belongs to R, imply x minus y is divisible by 5,
x minus y is divisible, divisible, divisible by 5 for all x comma y belongs to n. তো আমাদের এখানে কি জানতে চাইছে? Show that R is an equivalence relation. Show that capital R is an equivalence, equivalence equivalence relation. তো অ্যান্সার করছি আমরা, given capital N equal to কত 1 2 3 4 5 এরকম চলবে, শেষ নেই। every natural number is divided, every natural number natural natural number is divisible by divisible divisible by itself. Every natural number is divisible by itself. অতএব তোমার কি R is reflexive, reflexive reflexive on n, এটা লিখলেও হবে। তবে এটাকে আরেক রকমভাবে করা যেতে পারে, ফর অল, এখানে আমার কি বলা আছে, ফর অল এক্স বিলংস টু এন, এক্স মাইনাস এক্স equal to 0 is divisible by divisible divisible by 5. দেখো যদি x minus y is divisible by 5 আছে তো for all x y belongs to n। এবার যদি দুটোই x এলিমেন্ট না হয় তাহলে x minus x 0 is divisible by 5, তাহলে পরে অতএব R is reflexive on, R is reflexive FLEXIV reflexive on n। এটা লিখলেও হবে, উপরটা লিখলেও হবে, নিচেরটা লিখলেও হবে। আচ্ছা, তারপরে দেখো লেট এক্স মানে এ কমা বি বি টু আরবিটারি টি এ আর আরবিটারি এলিমেন্টস ইন এন। ওই এন সেটের মধ্যে এ বি যে কোনো দুটো এলিমেন্ট যদি আমরা নেই তাহলে এ মাইনাস বি, দেন ইফ এ মাইনাস বি ইজ ডিভিজিবল বাই divisible ডিভিজিবল বাই 5, তাহলে কি হবে? দেন দেখো মাইনাস বি প্লাস এ ইজ এট মাইনাস বি প্লাস এ, মানে মাইনাসটা কমন একই, এটা কোনো আলাদা কিছু আছে নেই, মাইনাসটা কমন নিলে মানে এটা বি মাইনাস এ ইজ অলসো ডিভিজিবল বাই divisible ডিভিজিবল বাই 5 হবে। অর্থাৎ তোমার যদি আমার 3 মাইনাস আমি 8 করি, ইজ ডিভিজিবল বাই কত? ডিভিজিবল বাই 5। তাহলে এখানে 8 মাইনাস 3 হলে পরে কী হবে? ইজ অলসো ডিভিজিবল বাই 5ই তো হবে। এখানে 8 মাইনাস 3টা এটাকে সাজিয়ে লিখলে মাইনাসটা কমন নিয়ে আমার 8 মাইনাস 3 করা, এখানে সামনে একটা মাইনাস আমি দিয়ে দিই, এটা মাইনাসটা দিয়ে গুণ করলে পরে আবার 3 মাইনাস 8 চলে, মাইনাস 8 প্লাস 3 মানে 3 মাইনাস 8, মানে 3 মাইনাস 8 ইজ ডিভিজিবল বাই 5 হলে পরে 8 মাইনাস 3ও ডিভিজিবল বাই 5 হয়। তার মানে এই রিলেশনটা হোল্ড করা মানে কি? অতএব আর ইজ symmetric 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 on n। এবার ট্রানজিটিভ প্রমাণ করতে হবে। লেট a, b, c belongs to R, তাহলে অতএব a minus b is divisible by divisible divisible by 5, b minus c is divisible by 5, everything let এখানে let করো, let
এ মাইনাস বি ডিভিজিবল বাই বি মাইনাস সি ডিভিজিবল বাই, যদি দুটি যোগ করে দিই, যোগ করলে বি প্লাস বি মাইনাস বি কেটে যাবে, এ মাইনাস সি is divisible divisble divisible by 5। তার মানে কী হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে অতএব আর ইজ ট্রানজিটিভ TRANSITIV ট্রানজিটিভ অন এন, এটা 3 নম্বর দিচ্ছি। আর সিমেট্রিক কোথায়, এটা 2 নম্বর, তাহলে এটা 1 নম্বর। comparing 1, 2 and 3, we can say R is an equivalence relation, equivalence equivalence relation on n সেটের উপরে, এটা হচ্ছে একটা ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন। So that the relation are 10 number প্রশ্ন, so that the relation 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 are on the set A, on the set A সেটটা কি আছে, set of x such that x belongs to z, set of integers x belongs to z and x is less equal to 12 greater than equal to 0, so is given by given is given by R AB, R equal to set of AB such that mod A minus B is a multiple of 4, is a multiple 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 of 4, and A comma B belongs to A, is an equivalence relation, is an equivalence EQIVALANCE equivalence relation। কি বলছি এখানে, so that the relation R একটা সম্বন্ধ অন সেটে, এই সেটের মধ্যে বলা হবে, তাহলে গিভেন আমার কি দেওয়া আছে, গিভেন এ হচ্ছে সেট অফ এক্স সাচ দ্যাট এক্স বিলংস টু জেড অ্যান্ড এক্স লেস ইকুয়াল টু 12 গ্রেটার ইকুয়াল টু 0। এখানে এক্সটা হচ্ছে এলিমেন্টস অফ সেট অফ ইন্টিজার্স, আবার এখানে বলা আছে এক্সের মানটা 0 থেকে 12-এর মধ্যে, তার মানে এলিমেন্টগুলো 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, অন্য কোনো এলিমেন্ট এখানে হবে না। কি রিলেশন ইজ গিভেন বাই এই রিলেশনটা হোল্ড করেছে, রিলেশন ইজ অ্যান্ড আর আমাদের কি দেওয়া আছে, আর ইকুয়াল টু দেওয়া আছে সেট অফ এ বি such that mod A minus B is a multiple of MULTIPLE multiple of 4 and A comma B belongs to A। এটাকে দেখাতে হবে এটা কি ইকুইভ্যালেন্স রিলেশন। দেখো
এ আর এ ইমপ্লাই কী করবে মড এ মাইনাস এ। হ্যাঁ, মড এ মাইনাস এ মানে কি মডুলাস অফ জিরো মানে শূন্যই হবে, ইজ এ মাল্টিপল অফ ফোর, মাল্টিপল অফ ফোর ফর অল এ বিলংস টু ক্যাপিটাল এ এলিমেন্টে যদি এ সেটে বিলং করে তাহলে পরে এ মাইনাস এ এর যে মডুলাস ভ্যালুটা মাল্টিপল অফ ফোর, তার মানে আর ইজ রিফ্লেক্সিভ, আর ই এফ এল ই এক্স আই ভি রিফ্লেক্সিভ অন এ, এক নম্বর দিলাম। লেট, এটা এক নম্বর। দু নম্বর হচ্ছে লেট মড এ মাইনাস বি ইজ এ মাল্টিপল MULTIPLE মাল্টিপল অফ ফোর, দ্যাট ইজ মড এ মাইনাস বি ইজ মাল্টিপল অফ ফোর। ঠিক আছে, তার মানে দেখো ইজ মাল্টিপল অফ ফোর, অতএব মাইনাস বি প্লাস এ ইজ, এটা মানে কি এখানে মাইনাস যদি কমন নেওয়া যায় বি মাইনাস এ হয়ে যাবে, তাহলে মডুলাস থেকে এই মাইনাসটা বার করলে পরে কি প্লাস হয়ে বেরোবে, তাহলে বি মাইনাস এ ইজ অলসো মাল্টিপল অফ ফোর, মাল্টিপল অফ ফোর। আপত্তি নেই, মানে ব্যাপারটা এরকম ভাবে যে এই যে সেটের মধ্যে আছে আমার কি, যদি আমি 2 মাইনাস 6কে নেই, 2 মাইনাস 6 মডুলাস কত হবে -4, তার মানে +4, দিস ইজ মাল্টিপল অফ 4। আবার যদি 6 মাইনাস 2 করা হয় এটাও তো সেই 4ই, যেটা বেরোবে 4 ইজ অলসো মাল্টিপল অফ 4। তার মানে এখানে আমরা বলবো আর ইজ সিমেট্রিক, SYMETRIC, সিমেট্রিক অন এ। 3 নম্বর লেট মানে A B C belongs to A. Now let A minus B is divisible by DIVISIBLE divisible by 4. This imply mod A minus B equal to 4K1 divisible by 4 মানে K1 belongs to n হবে সেট অফ ইন্টিজার। তো A মাইনাস বি সমান মাল্টিপল অফ 4 আছে বলে আমি 4K1 লিখলাম, তার মানে এটাকে A মাইনাস বি সমান যদি মড তুলে দিই +-4K1 লিখব। আগের অঙ্কটাতে আমার মড ছিল না, যার জন্য, আর এখানে মডুলাস থাকার জন্য মড তুললে পরে প্লাস মাইনাস দিয়ে তুলতে হয়। তো again আবার mod B minus C is divisible by DIVISIBLE divisible by 4. This imply তোমার B minus C equal to 4K2, এটা লেট 4K2, তার মানে B minus C equal to +-4K2। এটাকে একটা নাম্বারিং করছি, মনে করো এটা ছোট হাতের A আর এটাকে ছোট হাতের বি বলে দিচ্ছি। তো এ বি না দিলেই ভালো হয়, 1 2 দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, ছোট হাতের এটা আলাদা, 1 2 3 4 5 করে দিয়েছি, 4 এটা 5। তাহলে দেখো তো 4 + 5 gives 4 আর 5 gives যোগ করলে কি পাবো, এই বিটা কেটে যাবে, A মাইনাস সি ইকুয়াল টু +-4টা কমন গিয়ে K1 + K2, এটা পাওয়া যাবে কিনা। তার মানে মড A মাইনাস সি ইকুয়াল টু 4 × K1 + K2। আমি এখানে ডান দিকের +-2 দিলে তাহলে মড চলে এলো, তার মানে কি অতএব আর ইজ ট্রানজিটিভ, TRNSITIV ট্রানজিটিভ অন এ সেটের উপরে এটা ট্রানজিটিভ হবে, অতএব
R is an equivalence relation, equivalence, B-A-L-A-N-C, valence relation. R is an equivalence relation on A. এখানে এ সেটটা দেওয়া আছে, এর এলিমেন্টগুলো তোমার যে কোনো এলিমেন্ট নিয়ে তুমি দেখো এই রিলেশনগুলো হোল্ড করে যাবে। যদি আমি ওয়ান এলিমেন্টটা নিই তাহলে এখানে যেটা 1 - 1 0 হয়ে যাবে, মাল্টিপল অফ 4। যদি আমি এখানে এই পরেরটা দেখি 1 - a - b, মানে তো একের সঙ্গে তখন 5কে নিতে হবে, একের সঙ্গে 9কে নিতে হবে, মানে 1 5 1 9 এরকম নিলে মাল্টিপল অফ 4 হবে। আবার যদি ঘুরিয়ে করি তখন মাল্টিপল অফ 4 হয়ে যাবে, তার মানে সিমেট্রিক রিলেশন হয়ে যাচ্ছে, আবার ট্রানজিটিভও হবে। এখানে একটা কোশ্চেন আছে, এ সমান এত বি এত, 4 নম্বরটা কোশ্চেন, এ ইকুয়াল টু 8 9 10 11, 8 9 10 11 অ্যান্ড বি ইকুয়াল টু সেটটা আছে, অ্যান্ড বি ইকুয়াল টু 2 3 4 5, 2 3 4 5. So an R be the relation from set, R be the relation, R be the relation from, R be the relation from this set, from the set A to set B, R be the relation from the set A to set B, defined by, defined, D-E-F-I-N-A-D, defined by x r y imply x divides D-I-V-I-D-E-S, x divides y, x y দ্বারা বিভাজ্য, then find R in ordered pair, and hence calculate, C-A-L-C-U-L-A-T, calculate domain and range of R. তো এখানে আমাদের কি দেওয়া আছে, given x r y imply x divides y, D-I-V-I divides y, where x belongs to capital A and y belongs to capital B. তাহলে ক্যাপিটাল আর ইকুয়াল টু সেট অফ অর্ডার পে, এক্স এলিমেন্টটা ওয়াই এলিমেন্টকে ভাগ করবে, তাহলে এখানে কি দাঁড়াবে, এক্স ডিভাইডস ওয়াই। এখানে ওয়াই ডিভাইডস এক্স, আমি কোশ্চেনটা ভুল করে ফেললাম, এখানে ওয়াই ডিভাইডস এক্স ছিল, ওয়াই ডিভাইডস এক্স, এক্স ডিভাইড ওয়াই হবে না, তাহলে এখানে ওয়াই ডিভাইডস এক্স, ওয়াই এলিমেন্টটা বি সেটের এলিমেন্টগুলো দিয়ে এ সেটের এলিমেন্টগুলো বিভাজ্য হচ্ছে, তাহলে ওয়াই ডিভাইডস এক্স, ওয়াই মনে করো এইখানে আছে 2, এখানে 4কে ভাগ করবে মানে 8,2, ওয়াই ডিভাইডস এক্স, আবার এই 2 দিয়ে আবার কত হবে 10 2, এটা হবে, আর হবে না 2, এবার 3 দিয়ে নিলে 9,3, আর এখানে কোনোটা হবে না, এবার 4-এর জন্য 8,4, আর কোনোটা হচ্ছে না, 5-এর জন্য কি হবে 10,5, এটা হচ্ছে অর্ডার পেয়ার। দেখো ওয়াই ডিভাইডস এক্স, ওয়াই ডিভাইডস এক্স, এটা একটা অ্যান্সার হলো। আর আমাদের ডোমেনের কথা কি বলেছিলাম, সেট অফ অল ফার্স্ট কম্পোনেন্ট অফ অর্ডার পেয়ার্স belonging to R, set of all first components of order pairs belonging to R is called domain of R. তাহলে
ডোমেন ডিএফ ইকুয়াল টু হচ্ছে কত ফার্স্ট কমন 8 10 9 বাকিগুলো রিপিটেড এলিমেন্ট আর রেঞ্জ অফ ডিজি রেঞ্জ অফ আর মানে কত হবে 2 3 4 5 2 3 4 5 এটা রেঞ্জ অফ আর এবার একটা অঙ্ক করছি আমরা 5 নম্বরে if r equal to set of xy such that x is an integer and mod x is less equal to 3 mod x is less than 3 mod x is less than 3 and y equal to mod x minus 3, then find the range, then find find r and r inverse r to the power minus 1. Here answer বলা হচ্ছে here x is an integer x টা হচ্ছে integer and mod x is less than 3 and y equal to mod x minus 3 এই mod x less than 3 আর x integer এই দুটো কন্ডিশনকে কাজে লাগালে আমরা x সমান কি লিখব -3 না -3 হবে না -2 -1 0 1 2 x এলিমেন্টগুলো এটা হবে এখানে 3 এলিমেন্টটা নেওয়া যাবে না কারণ 3 এলিমেন্ট এখানে মড -3 হলো তো তার পজিটিভ মান হয়ে যাবে এখানে 3 তো 3কে 3 মারতে পারবে না এটা হবে এখানে x এর মান এইগুলো হচ্ছে তাহলে এখানে অতএব when x equal to -2 দেন তখন y কত বেরোচ্ছে -2 -3 তার মানে তখন mod -5 তার মানে তখন +5 when x equal to -1 তখন y এর মানটা কত -1 -3 তার মানে -4 যার মড ভ্যালু হচ্ছে 4 পরম মান when x equal to 0 then y equal to mod 0 -3 মানে mod 3 equal to +3 when x equal to 1 then y equal to 1 -3 তার মানে mod 2 equal to শুধু 2 when x equal to 2 then y এর মানটা কত mod 2 -3 mod 1 equal to +1 অতএব r equal to set of order pair যখন আমরা এই -2 এলিমেন্টটা নিচ্ছি তখন y কত হচ্ছে -2 এর জন্য 5 যখন -1 নেব তখন হচ্ছে 4 যখন 0 নেব তখন 3 যখন 1 নেব 1 এর জন্য 2 যখন 2 নেব তার জন্য 1 এটা হচ্ছে আর ইনভার্সের ডেফিনেশনটা কি ছিল r be the relation on a set A. If r be the relation on a set A, then r to the power -1 denotes inverse relation whose elements মানে a and তার inverse relation a and b to non-empty set. If r be the relation on set A to B, then r inverse is a relation whose elements belongs to B to A. consisting of all order pair AB তাহলে r ইনভার্স হচ্ছে এলিমেন্টস B2 এটা ঘুরিয়ে লিখতে হবে 5 - 2 4 - 1 3 0 2 1 1 2 মানে r এর যে এলিমেন্টগুলো থাকবে অর্ডার পেয়ারগুলো ওই অর্ডার পেয়ারগুলো ঘুরিয়ে লিখতে হবে আর যদি এরকম হয় সেট অফ AB such that A, B belongs to R belongs to A belongs to capital A আর B belongs to capital B তাহলে R ইনভার্সের ক্ষেত্রে কি হবে সেট অফ BA A belongs to capital A B belongs to capital B হবে
এলিমেন্টগুলো ঘুরিয়ে লিখতে হবে। আর একটা প্রবলেম এখানে আমরা করছি, লেট এ সমান 3, 5, let a equal to 3, 5, b equal to 7, 11, 7, 11, b হচ্ছে 7, 11 and r কত হচ্ছে r equal to set of a b such that a belongs to a, b belongs to b, such that a minus b is odd, where WHERE, A belongs to capital A or B belongs to capital B. আমাদের কি show that R is an empty relation, show that capital R is an empty, empty empty relation, a relation that but the relation R is said to be empty, said to be an empty relation, void relation. Empty means void, void, if it contains no order pair, but if it contains no elements. So given a equal to 3, 5 and b equal to কত 7, 11, তাহলে আমাদের কি বলা আছে, a minus b is odd, o double d odd, তাহলে পরে অতএব r equal to 3, a minus b odd হবে, তাহলে 3 থেকে যদি, আচ্ছা 3 এরকমভাবে করো, এখানে 3 minus 7, 3 minus 7 equal to -4, মানে 3 আর 7, 3, 7 নিয়ে যে অর্ডার পেয়ার, সেখান থেকে যদি ডিফারেন্সটা করছি -4, হুইচ ইজ ইভেন, আবার যদি 3, 11 এই এলিমেন্টটা নিয়ে যে অর্ডার পেয়ারটা আছে, সেখান থেকে 3 - 11 এটা করলে -8, হুইচ ইজ ইভেন, which is not odd, এটা odd নয়, which is not odd, এটা odd হলো না। তারপরে 5, 7 imply 5 - 7 equal to -2, which is not odd। তারপরে 5, 11 মানে 5 - 11 equal to -6, which is not odd, তাহলে odd নয়। অতএব R is an empty, empty relation, কারণ এমন কোনো অর্ডার পেয়ার পাওয়া গেল না যেখানে a minus b এই রেজাল্টটা কি হবে, অড হবে, এই জন্য empty relation। আজ লাস্ট অঙ্ক করছি আমরা একটা, তো এ রিলেশন আর অন সেট এ, রিলেশন আর ই এল এ 7 নম্বর অঙ্ক, এ রিলেশন আর ই এল এ টি আই, এ রিলেশন আর অন এ ইকুয়াল টু সেট 1, 2, 3 defined by DEFINED, defined by x or y implies কত mod x square minus y square less equal to 5, show that r equal to r inverse, show that r equal to r inverse। Given
A equal to 1 2 3 and কি আছে x আর y imply mod x স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার লেস ইকুয়াল টু 5। তাহলে পরে মানে আর ইকুয়াল টু অর্ডার পেয়ার কী হবে, আমি যদি এখানে 1 1 এলিমেন্টটা নেই, 1 1 অর্ডার পেয়ারটা নেই, এখানে তো আর ইজ এ সাবসেট অফ এ ক্রস এ হবে, এ ক্রস এ সেটের সাবসেট আসবে, মানে তোমার এ সেট হচ্ছে 1 2 3 1 2 3 আবার আরেকটা সেট এও 1 2 3, তাহলে পরে একটা অর্ডার পেয়ার 1 1 হবে। এই 1 1টা এই রিলেশনটা হোল্ড করছে, 1 স্কোয়ার মাইনাস 1 স্কোয়ার 0, মানে 0 লেস দেন 5 হবে। আবার যদি 1 2 নেই, ওটাও হোল্ড করছে 1 2, মানে এই এসে এখানকার 1 পরের সেটের 2, পরে প্রথম এ এর 1 পরে এখানে 2, এখানে স্যাটিসফাই করাও 1 স্কোয়ার মানে 1 2 স্কোয়ার 4 1 মাইনাস 4 3 মাইনাস 3, তার মডুলাস 5-এর ছোটো, এটা হবে 1 3 হবে না, 1 3টা হবে না। আচ্ছা, এবার আমরা 2 1-এর কথা ভাবি, 2 1 মানে প্রথমটা 2 দ্বিতীয়টার 1 2 1, এটা স্যাটিসফাই করে যাবে। 2 2 এটাও হবে, 2 স্কোয়ার মাইনাস 2 স্কোয়ার লেস দেন 5 হবে। আবার কত হবে 2 3 2 3 2 4 3 স্কোয়ার 9 4 মাইনাস 9 মাইনাস 5, তার মড ভ্যালু প্লাস 5 সমান হয়ে যাবে। আবার 3 2 এটাও হবে। আর কত 3 3, আর কিছু হবে, আর কিছু হবে না, এটা হচ্ছে কি আর। এবার দেখো আর ইনভার্সের ক্ষেত্রে কি হবে, এরই অর্ডার পেয়ারগুলোর এলিমেন্টগুলোকে ঘুরিয়ে লিখতে হবে। এটা 1 1কে ঘোরালে 1 1ই হবে, এই 1 2কে ঘোরালে কত 2 1 হবে, এটা 2 1কে ঘোরালে কত 1 2 হবে, আবার এটা 2 2কে ঘোরালে 1 2 2ই হবে, এটা 2 3টা 3 2 হবে, এটাকে আবার 2 3 করা যাবে, আর 3 3 তো 3 3, তাহলে কি এটা চেঞ্জ হয়নি, এই দুটো চেঞ্জ একই আগে পরে এসছে, এটা একই জায়গায় আছে, এই দুটো আগে পরে এসছে, 1 1টা আগের থেকে আছে। অতএব কম্পেয়ারিং 1 and 2, comparing 1 and 2, I get কি R equal to R inverse। এবার আরও কিছু অঙ্ক তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছি। সৌরেন্দ্রনাথদের যে বইটা রয়েছে, সেই সৌরেন্দ্রনাথদের বইয়ের MCQ যে অঙ্কগুলো আছে, অ্যান্সারগুলো আমি হোয়াটসঅ্যাপে পোস্ট করে দেবো। মাল্টিপল চয়েসের কোশ্চেনগুলোকে খাতার মধ্যে লিখে নেবে, যেটা নিজেরা পারবে তো বসিয়ে দিলে উত্তর, বাকিগুলো আমি যেটা পাঠাবো পোস্ট করব, সেখান থেকে পরে কারেকশন করে নেবে। এরপরে পরের ক্লাস আবার পরে জানিয়ে দেবো।